How are you all? And today we are starting the supplementary reader God Sees the Truth But Waits by Leo Tolstoy. So in the last video itself we saw the introduction and the informations about Leo Tolstoy, right? And what are all the type of stories that he write. And yeah, today let's start the lesson. So the title, God sees the truth but waits. Okay, so by hearing the title, what comes to your mind, or what you can understand from this title? God sees the truth but waits. Okay, so yeah, God ஆல வந்து ட்ரூத்தை வந்து பார்க்க முடியும், பட் லைக் நமக்கு வந்து அந்த நல்ல விஷயத்தை பண்ணுறதுக்கு இட் டேக்ஸ் டைம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஆஃப்டர் ரீடிங் த ஸ்டோரி யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் வை த டைட்டில் இஸ் பர்ஃபெக்ட் ஃபார் த ஸ்டோரி. ஓகே, ஸோ yeah, here is the story about faith, forgiveness, freedom and acceptance of a young merchant named Aksionov. Okay, so in the story வந்து ஒரு merchant பத்தின story. We know what is meant by merchant, one who does business, right? Yeah, and so the story is about faith, forgiveness, freedom, acceptance of the young merchant. Okay, so அவருடைய faith, அவருடைய forgiveness, அவருடைய freedom and acceptance of the acceptance பத்தி தான் வந்து இந்த whole story. Who was sent to a prison for a crime he did not commit. Okay, so இவர் வந்து prisonக்கு போகப்பட்டாரு, but for the crime he did not commit. அதாவது இவர் பண்ணாத தப்புக்காக வந்து he was imprisoned and put into jail. So this is what the story is about. And yeah, in the town of Vladimir. Okay, so Vladimir அப்படின்ற ஒரு டவுன் இருக்கு. ஸோ அங்கே ஒரு யங் மர்ச்சன்ட் வந்து he was living there and his name is Ivan Dmitrich Aksionov. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறது வந்து லைக் நார்மல் இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன், பட் இதோட ஒரிஜினல் லைக் ப்ரொனன்சியேஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, பட் we don't know that language, Russian language, so I can't give the correct pronunciation. If you want to know the correct pronunciation, you can check it in the Google. So like Ivan Dmitrich Aksionov அப்படின்னு சொல்லிட்டு let's keep it in English. Okay, so he had 2 shops and a house of his own. so இவருக்குன்னு தனியாக ஒரு வீடு இருக்குது, 2 ஷாப்ஸ் வந்து வச்சுருக்காரு. இவர் மர்ச்சன்ட் இல்லையா? யா, Aksionov was a handsome, fair-haired, curly headed fellow. Okay, so Aksionov ஒரு appearance கொடுத்துருக்காங்க. so he was a handsome fellow and fair hair இருக்கும் and curly headed fellow. so he has curly hair and full of fun and very fond of singing. Okay, so he was a very fun loving person, as a funny person, and he is also very fond of singing. Okay, so இவருக்கு வந்து singing ரொம்ப பிடிக்கும். When quite a young man, he had been given to drink and was riotous when he had too much. Okay, so சின்ன வயசுல இருந்தே he has that habit of drinking. Okay, so when he is drunk, இவர் வந்து லைக் நிறைய பிரச்சனை பண்ணுவார், லைக் குடிச்சிட்டா. ஸோ அந்த மாதிரி பிஹேவியர் இருக்கிற ஒரு பர்சன். பட் இப்போ வந்து அப்படி கிடையாது. why? after he married he became a good person, but now and then எப்பயாச்சும் ஒருக்க வந்து லைக் இந்த ட்ரிங்க் பண்ணுற ஹேபிட் வந்து இவருக்கு இருக்கு. ஓகே, so now and then he used to drink. Okay, but when he drink he indulge in riotous activities, like அப்போ குடிச்சிட்டார் அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணுறான்னு தெரியாமல் நிறைய பிரச்சனையில் வந்து இவர் போயிடுவார். ஓகே, but now after marriage he is good. ஓகே, பட் யா நவ் அண்ட் தென் எப்பயாச்சும் ஒருக்க வந்து இந்த ஹேபிட் வந்து அவருக்கு இருக்கு. ஸோ ஒன் சம்மர் Aksionov was going to Nizhny fair, and as he bade goodbye to his family, his wife said to him. Okay, so one summer வந்து Aksionov வந்து நிஸ்னி ஃபேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேருக்கு போகிறாரு. வி நோ லைக் ஃபேர்னா என்னன்னு தெரியல, லைக் எக்ஸிபிஷன் மாதிரி, லைக் யூ கேன் செல் யுவர் குட்ஸ். ஸோ அப்போ வந்து நிஸ்னி ஃபேருக்கு வந்து ஹி வாஸ் பிளானிங் டு கோ ஆன் ஒன் சம்மர். அப்போ வந்து லைக் ஹீ இஸ் பிட் உடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் பேட். ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, லைக் குட் பை சொல்கிறாரு அப்படின்றத பேடு நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து அவங்களுடைய ஃபேமிலிக்கு, பிகாஸ் இவங்க வந்து ஒரு ஃபேர் போனாங்கன்னா அந்த ஃபேர் வந்து ரொம்ப நாள் நடக்கலாம். ஸோ அங்கேயே தங்கி அவங்க வந்து லைக் சேல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் யா தூரமாக போயிட்டா வர்றதுக்கும் ரொம்ப லேட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி இவங்க போய் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுனால லைக் சரி போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபேமிலி அவங்களுடைய ஒய்ஃப்ட்ட வந்து சொல்கிறப்ப உங்கள் ஒய்ஃப் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, Ivan Dmitrich, do not start today. I have had a bad dream about you. இன்னைக்கு போக வேணாம், ஏன்னா இன்னைக்கு நான் ஒரு பேட் ட்ரீம் வந்து எனக்கு வந்துச்சு. ஸோ இன்னைக்கு போகாமல் நாளைக்கு போகலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு his wife is telling. Aksionov laughed and said, you are afraid that when I get to the fair I shall go on a spree.
ஸ்ப்ரீ, நீ வந்து பயப்படுற எங்கே வந்து நான் ஃபேருக்கு லைக் இந்த மாதிரி வந்து ஃபேருக்கு போனேன் அப்படின்னா ஐ ஷல் கோ ஆன் அ ஸ்ப்ரீ அப்படின்னா லைக் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே இல்லாமல் ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் இன்டல்ஜ் பண்ணுறது. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்க என்ன மீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இவர் ட்ரிங்க் பண்ணிவிட்டு அவருடைய லைக் ஸ்டேபிள் மைண்டை இழந்து வேறு ஏதாவது பண்ணிடுவாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ பயப்படுற, அப்படிலாம் ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு Aksionov is consoling his wife and he is planning to go to the fair to that day itself. Okay, so his wife replied, I do not know what I'm afraid of. All I know is that I had a bad dream. நான் எதுக்கு பயப்படுறேன்னு எனக்கே தெரில, பட் எனக்கு ஒரு பேட் ட்ரீம் வந்துச்சு, ஸோ அதனால தான் வந்து நான் பயப்படுறேன். ஐ ட்ரெம்ட் யூ ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் தி டவுன் அண்ட் வென் யூ டுக் ஆஃப் யுவர் கேப் ஐ சா தட் யுவர் ஹேர் வாஸ் குவைட் கிரே. ஸோ எப்படி இவங்களுக்கு கனவு வந்துச்சு அப்படின்னா, நீ வந்து திரும்ப இந்த டவுனுக்கு வந்து வர்றப்ப, இந்த டவுன் விட்டு இப்போ இவர் போகிறாரு, ஸோ திரும்ப வர்றப்ப வந்துட்டு அவரோட கேப்பை கலட்டினப்ப அவருடைய கேப் ஃபுல்லாக லைக் அவரோட ஹேர் ஃபுல்லாக ஒயிட் ஆயிடுச்சு. அதாவது இவருக்கு வயசான மாதிரி வந்து இவங்களுக்கு வந்து கனவு வந்திருக்கு. ஐ சா தட் யுவர் ஹேர் வாஸ் quite grey. So உங்களுடைய hair வந்து quite grey, I mean grey means என்ன like white hairs. Okay, so grey hair means it's the symbol of old age, right? So அந்த மாதிரி like I dreamt, எனக்கு dream வந்துச்சு, அதனால இன்னைக்கு நீங்க போக வேணான்னு his wife is feeling. Aksionov laughed, that's a lucky sign. So அது நீ ஒன்றும் பயப்படாது, இது ஒரு lucky sign தான். See if I don't sell out all my goods and bring you some presents from the fair. பார்த்துட்டே இரு, நான் போய் எல்லா குட்ஸையும் சேல் பண்ணிவிட்டு உனக்காக வந்து ஃபேர்லேருந்து ப்ரெசன்ட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வரேன், கிஃப்ட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வரேன் பாரு. இந்த தடவை இந்த ஃபேரில் வந்து சேல்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், யூ டோன்ட் வரி, இது வந்து ஒரு லக்கி சைன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he started his journey. Okay, so he said goodbye to his family and drove away. So drive ஓட past tense தான் drove away. Okay, so goodbye சொல்லிட்டு அவர் வந்து லைக் கிளம்பிடுறாரு ஃபேருக்கு. Okay, when he had traveled halfway he met a merchant whom he know. So இவர் பாதி வழியில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப இவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மர்ச்சண்ட்டை வந்து மீட் பண்ணுறாரு. and they put up at the same inn for the nights. So night வந்து அவங்க லைக் லாங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறப்போ ஒரு இடத்துல தங்கி தூங்கணும்ல, ஸோ அங்கே ஒரு இன் இருந்திருக்கு. இன் அப்படின்னா இப்போ இருக்க ஹோட்டல் மாதிரி. ஓகே, ஸோ அங்கே இருக்கிற ஒரு சின்ன ஹோட்டல் பாரோட சேர்த்துருக்க ஒரு ஹோட்டல். ஓகே, ஸோ அங்கே வந்து தங்கியிருக்காங்க இன் அப்படின்றதுல. ஓகே, ஸோ ஃபார் அ நைட் தே ஹேட் சம் டீ டுகெதர். ஸோ அவங்க கொஞ்சம் டீ குடிச்சிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அட்ஜாயினிங் ரூம்னா அடுத்தடுத்த ரூமில் வந்து இருக்க பெட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க ரூமில் போய் தூங்கிடுறாங்க. ஓகே, இட் வாஸ் நாட் Aksionov's habit to sleep late. ஸோ அக்சினோவுக்கு வந்து லைக் லேட்டாக வந்து தூங்குற வந்து பழக்கம் கிடையாது. அதனால் வந்து இவர் என்ன பண்ணுறாரு, அண்ட் விஷிங் டு ட்ராவல் while it was still cool. ஸோ கூலாக இருக்கிறப்பே ட்ராவல் பண்ணலாமே, எதுக்கு லேட்டாக லைக் மார்னிங் வந்து ரொம்ப லேட்டானதுக்கப்புறம் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ இவருக்கும் வந்து லைக் பழக்கம் இல்லைல்ல லேட்டாக எழுந்திரிக்கிற பழக்கம். ஸோ சீக்கிரமாகவே எந்திரிச்சு என்ன பண்ணிட்டாரு, டிரைவரை வந்து லைக் எழுப்பி விட்டு பிஃபோர் டான், அதாவது விடியறதுக்கு முன்னாடியே, ஸோ வேமா நீங்கள் ஹார்ஸை கட்டிட்டு கிளம்பலாம் நம்ம இப்போவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிரைவரை வந்து எழுப்பி விட்டு இவர் வந்து மார்னிங்கே ரொம்ப டான்லேயே வந்து இவர் வந்து கிளம்பிடுறாரு. ஓகே, ஸோ யா தென் ஹி மேட் ஹிஸ் வே அக்ராஸ் டு த லேண்ட்லார்ட் ஆஃப் த இன். ஓகே, ஸோ அங்கேருந்து அவர் ரூம்லேருந்து காலி பண்ணிவிட்டு போய் இன்னோடைய லேண்ட்லார்ட் இருப்பாங்கள்ல, ஸோ இந்த இன்னோடைய இன்சார்ஜ், அதாவது அந்த ஹோட்டலோட இன்சார்ஜ். ஸோ அவங்க வந்து எங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னா, அந்த ஹோட்டலுக்கு பின்னாடி ஒரு காட்டேஜ் மாதிரி, ஒரு காட்டேஜ் ஆல்சோ இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ பிளேஸ். ஓகே, ஸோ அங்கே வந்து பேக்கில் ஐ மீன் அது ஹோட்டலுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பின்னாடி இருக்கிற அந்த காட்டேஜில் வந்து ஸ்டே பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இவர் அங்கே போய் அவருடைய பில்லெல்லாம் பே பண்ணிவிட்டு அவருடைய ஜேர்னியை வந்து கண்டினியூ பண்ணுறாரு. ஓகே, ஸோ when he had gone about 25 miles he stopped for the horses to be fed. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு 25 miles வந்து ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ ஓரளவு வந்து நல்லா விடிஞ்சிருச்சு. ஸோ வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா ஹார்ஸஸ்க்கு வந்து சாப்பாடு கொடுக்கணும்ல. ஸோ தோஸ் டேஸ் அண்ட் ஆல் தே டோன்ட் ஹேவ் கார் ஆர் டாக்ஸி, தே ஒன்லி ஹேவ் ஹார்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹார்ஸ் கார்ட் தான் வச்சுருப்பாங்க, குதிரை வண்டி தான் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதில் தான் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. ஸோ வந்து ஹார்ஸ் சாப்பிட்ணும்ல, ஸோ அதனால வந்து 25 milesக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. ஸோ Aksionov rested a while in the passage of the inn. Then he stepped out into the porch. Okay, so அதுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு லைக் ஒரு இன் மாதிரி இருக்குது. ஸோ stepped out into the porch and ordering a samovar to be heated got out his guitar and began to play. ஸோ அங்கே வந்து ஒரு இன் மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதோடைய போர்ச் அப்படின்னா போர்ட்டிகோன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வீட்டோடைய என்ட்ரன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த போர்ட்டிகோ, ஸோ அதுக்குள்ளே என்ட்ராகி என்ன பண்ணுறாரு, சமோவர் டு ஹீட்டர். ஸோ அவர் அந்த சமோவர் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ரஷ்யன் லைக் மெட்டல் இது, ஸோ கீழே கிளாஸரியில் உங்களுக்கு இருக்கும் லைக் மெட்டல் இது மாதிரி. ஸோ அதில் தான் வந்து ஹீட் பண்ணுவாங்க. டீலாம் வந்து வச்சுருக்க ஒரு ஜக் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ டீ ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ லைக் ஒரு யுட்டென்சில் மாதிரி ஒரு
காஃபி போடுற ஒரு 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 வெசல் மாதிரி. ஓகே, ஸோ அந்த வெசலை வந்து ஹீட் பண்ண சொல்லிட்டு லைக் காஃபி ரெடி ஆகிறதுக்கு இவர் வந்து அவரோட கிட்டார் எடுத்துகிட்டு ப்ளே பண்ண ஆரம்பிச்சிடாரு. வி நோ தட் ஹீ இஸ் அ குட் சிங்கர், ரைட்? அண்ட் ஹீ ஆல்சோ like to pay and play guitar. Okay, so அதனால இவருடைய கிட்டார் எடுத்துட்டு இவர் ப்ளே பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாரு. Suddenly a toy car drove up with tingling bells and an official alighted followed by 2 soldiers. So டக்குன்னு வந்து திடீர்னு வந்து ஒரு ட்ராய் கார் வருது. ட்ராய் கார் அப்படின்னா 3 ஹார்ஸ் வச்சு ஓடுற ஒரு வண்டி. ஓகே, ஸோ அந்த வண்டி வருது அண்ட் ட்ரோ அப் tingling bellsோட and an official alighted. ஸோ அதுலேருந்து அஃபீஷியல்ஸ், அதாவது கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் இருப்பாங்கல்ல, ஸோ அவங்க வந்து அலைட்டட் அப்படின்னா இறங்குறாங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த கார்ட்லேருந்து இறங்கி வரதான் வந்து அலைட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபாலோட் பை 2 சோல்ஜர்ஸும் வந்து அந்த அஃபீஷியல்ஸ் கூட வந்து வராங்க. ஓகே, ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து தே ஆர் கம்மிங் லைக் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் மாதிரி. ஓகே, ஸோ ஹி கேம் டு அக்ஸினோ அண்ட் பிகேன் டு கொஸ்டின் ஹிம். அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அக்ஸினோ கிட்ட வந்துட்டு பேசிட்டு அவங்கள வந்து அக்ஸினோவை வந்து கொஸ்டின் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆஸ்கிங் ஹிம் ஹூ ஹி வாஸ் அண்ட் வென்ஸ் ஹீ கேம், எங்கேருந்து, யார் நீங்கள், எங்கேருந்து வந்தீங்க, எங்கே தங்குனீங்க. அக்ஸினோ ஆன்சர் ஹிம் ஃபுல்லி அண்ட் செட் வாண்ட் டு ஹேவ் சம் டீ வித் மீ. ஸோ இவருக்கு எதுக்கு இவங்க இதெல்லாம் கேட்குறாங்கன்னு இவருக்கு புரியவே இல்லை. பட் ஸ்டில் எங்க கூட இருந்து டீ குடிக்கிறீங்களா, உங்களுக்கு டீ சொல்லவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் கேட்குறாரு. ஓகே, பட் தி அஃபீஷியல் went on cross questioning him and asking him where did you spend last night. பட் அவங்க அதை பற்றிலாம் வந்து கவலைப்படலை. அதுக்கு எந்த ஒரு ஆன்சரும் சொல்லாமல் அவங்க வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிராஸ் கொஸ்டின் பண்ணுறதுனா என்ன, ஸோ இவர் கேட்குற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்லாமல் திரும்ப இவங்களும் கொஸ்டின் கேட்குறது. ஓகே, ஸோ ஒன்லி தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் ஆன்சர் ஃப்ரம் அக்ஸினோ. ஓகே, அண்ட் தே ஆஸ்ட் ஹிம் லாஸ்ட் நைட் வந்து எங்கே ஸ்டே பண்ணீங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. வேர் யூ அலோன் ஆர் வித் ஃபெல்லோ மர்ச்சன்ட், நீங்கள் தனியாக போய் ஸ்டே பண்ணீங்களா, இல்லை உங்கள் கூட வேறு ஏதாவது ஒரு மர்ச்சன்ட் வந்து ஸ்டே பண்ணாங்களா. டிட் யூ see the other merchant this morning, இன்றைக்கி மார்னிங் நீங்கள் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அந்த மர்ச்சண்ட்டை பார்த்தீங்களா. why did you leave the inn, எதுக்கு வந்து காலையில் விடியறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பி வந்தீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து அக்ஸினோவை வந்து கேட்குறாங்க. அக்ஸினோ wondered why he was asked all these questions. ஸோ எதுக்கு வந்து இவ்வளோ கொஷின்ஸ் நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு he doesn't have any clue, but he described all that had happened and then added. ஸோ அதனால வந்து என்னன்னு தெரியாமே இவர் வந்து என்னென்ன நடந்துச்சு அப்படின்ற உண்மை எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்லிடுறாரு. why do you cross question me as if I were a thief or a robber, எதுக்கு நீங்கள் நான் ஒரு திருட மாதிரி வந்து என்கிட்ட இப்படி கொஷின் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி இவர் கேட்குறாரு. ஐ எம் ட்ராவலிங் ஆன் பிஸ்னஸ் ஆஃப் மை ஓன் அண்ட் தேர் இஸ் நோ நீட் டு கொஷின் மீ. நான் வந்து என்னுடைய பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் வந்து ஃபேருக்கு போகிறதுக்காக கிளம்பி வந்திருக்கேன். நீங்கள் எதுக்கு என்ன ஒரு திருட மாதிரி கொஷின் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is asking the officers. Okay, then the official calling the soldiers said, I am the police officer of this district and I question you because the merchant with whom you spent last night has been found with his throat cut. We must search your things. Okay, ஸோ டக்குன்னு இந்த அஃபீஷியல்ஸ் எந்திரிச்சு பின்னாடி இருக்க சோல்ஜர்ஸை வந்து கூப்பிட்டுட்டு லைக் உண்மையை சொல்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட் நைட் வந்து லைக் இன்னைக்கு மார்னிங் வந்து பார்க்குறப்ப மர்ச்சன்ட்டோடைய த்ரோட் வந்து கட் ஆகி வந்து மர்ச்சன்ட் வந்து இறந்து கிடந்திருக்காரு. லாஸ்ட் நைட் இவர் ஒரு மர்ச்சன்ட் கூட டீ சாப்பிட்டுட்டு 2 பேர் பக்கத்து ரூமில் போய் தூங்குனாங்கல்ல, ஸோ அந்த மர்ச்சன்ட் வந்து கொலை செய்யப்பட்டிருக்காரு. ஓகே, ஸோ he was killed. அதனால தான் வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து சஸ்பெக்ட் பண்ணி இவரை வந்து அக்ஸினோவை வந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ they entered the house, the soldiers and the police officers. ஸோ அந்த ஹவுஸ் இருக்குல்ல, ஸோ இப்போ அவங்க ஸ்டே பண்ணியிருக்க இன், ஸோ அங்கே உள்ளே போய் அவருடைய பேக்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு they unstrapped மீன்ஸ் strapped மீன்ஸ் ஐ மீன் நல்லா மூடி க்ளோஸ் ஆகியிருக்கு. ஸோ ஸ்ட்ராப்ஸால் ஸோ அதை வந்து எடுத்துட்டு அதாவது பேக்கை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாங்க, அதாவது அக்ஸினோவோட லக்கேஜ் எல்லாத்தையுமே சர்ச் பண்ணி. Suddenly the officer drew a knife out of a bag crying, whose knife is this? Okay, so suddenly அந்த பேக்குள்ள ஒரு நைஃப் இருந்திருக்கு. அந்த நைஃப் எடுத்துட்டு இது யாரோட நைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு the officer is asking. Aksinov looked and seeing a blood-stained knife taken from his bag, he was frightened. இவருக்கு அக்ஸினோவுக்கு ரொம்ப ஷாக்காக இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா அவருடைய பேக்கில் வந்து ஒரு ரத்தக்கரையோட ஒரு நைஃபை வந்து எடுத்து காமிக்கிறாங்க. He was surprised to see a blood-stained knife in his bag. Aksinov looked and seeing a blood-stained knife taken from his bag, he was frightened. How was it there is blood on the knife? எப்படி வந்து இந்த நைஃப்ல வந்து blood வந்துச்சு? Aksinov tried to answer but could hardly utter a word and only stammered. ஸோ இவர் வந்து ட்ரை பண்ணுறாரு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு, பட் he can't utter a word. ஒரு வேர்டு கூட அவரால் சொல்ல முடியல.
ஏன்னா இவளுக்கு பயமாக இருக்குது, அந்த மர்ச்சன்ட் இறந்ததே இவரால் வந்து லைக் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல. பட் சடன்லி தே ஃபவுண்ட் அ பிளட் ஸ்டைன் நைஃப் ஆல்சோ ஃப்ரம் ஹிஸ் பேக். ஓகே, ஸோ ஹி வாஸ் டோட்டலி ஷாக்ட் அண்ட் ஹி ஸ்டார்டட் ஸ்டாமரிங்னா திக்கி பேச ஆரம்பிச்சிடுறாரு பயத்தில். அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் கேட்குற கொஸ்டின்க்கெலாம் ஐ டோன்ட் நோ, நாட் மைண்ட், எனக்கு என்னன்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு திக்கி இவர் வந்து சொல்கிறாரு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்ட்ட. தென் த போலீஸ் ஆஃபீஸர் செட், this morning the merchant was found in bed with his throat cut. You are the only person who have done it. ஸோ வந்து இன்றைக்கி காலையில் வந்து நாங்கள் பார்க்குறப்ப வந்து லைக் பெட்டில் வந்து அவர் வந்து லைக் த்ரோட் கட் பண்ணி இறந்து கிடந்தார். வேறு யாருமே வந்து பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. யூ ஆர் த ஒன்லி ஒன் ஹூ குட் ஹேவ் டன் இட். த ஹவுஸ் வாஸ் லாக்ட் ஃப்ரம் இன்சைட் அண்ட் நோ ஒன் எல்ஸ் வாஸ் தேர் ஹியர். இஸ் திஸ் பிளட் ஸ்டைன் நைஃப் இன் யுவர் பேக் அண்ட் யுவர் ஃபேஸ் அண்ட் மேனர் பிட்ரே யூ. ஓகே, ஸோ வேறு யாரும் இதை பண்ணுறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. ஏன்னா ரூம் வந்து உள்ளே வந்து பூட்டி இருக்குது. ஸோ தேவர் இன் அலைன், ஐ மீன் பக்கத்து ரூமில் அட்ஜாயின்ட் ரூமில் தானே வந்து இருக்கிறாங்க. ஸோ லைக் இவர் வந்து போய் அந்த ரூமுக்கு வந்து போகிறதுக்கான ஆக்சஸ் இவருக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. பட் ஹவு, எப்படி வந்து வேறு யாருமே வந்து கொல்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. அதுவும் உங்களுடைய பேக்லேருந்து இப்போ நாங்கள் பிளட் ஸ்டைன் நைஃப் வேறு எடுத்துட்டோம், உன்னுடைய ஃபேஸும் நீ வந்து எங்கிட்ட திக்கி பேசுகிறது வந்து ரொம்ப ஆப்வியஸாக தெரியுது, நீ தான் கொண்டிருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு the police officers started suspecting the merchant. Who? This merchant. What is the name of the merchant? Aksinov. Okay, yeah, tell me how you killed him and how much money you stole. So எதுக்கு வந்து அவரை கொன்ன, ஐ மீன் எப்படி வந்து அவரை வந்து கொன்ன, லைக் எவ்வளோ மணி வந்து அவர்கிட்ட நீ திருடின அப்படின்னு சொல்லிட்டு the police officers started asking the questions. Okay, Aksinov swore he had not done it. ஸோ இவர் வந்து swore அப்படின்னா என்ன, ப்ராமிஸ் பண்ணுறாரு, அதாவது சத்தியமாக நான் வந்து பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு he's telling. And yeah, அவர் டீ குடித்ததுக்கப்புறம் நான் அந்த மர்ச்சண்ட்டை பார்க்கவே கிடையாது. அண்ட் என்னட்ட இருந்தது வந்து 8,000 rubles தான், அது என்னோடது, அதை தவிர வேறு காசு என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை. அண்ட் தட் த நைஃப், அந்த நீங்கள் என்னோட பேக்லேருந்து எடுத்த நைஃபு என்னோடது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு Aksinov was telling. Aksinov swore he had not done it, that he had not seen the merchant after they had had tea together, that he had no money except 8,000 rubles of his own, and that the knife was not his. But his voice was broken, his face pale, and he trembled with fear as though he went guilty. ஆனால் அவர் பேசுகிறப்ப அவருடைய வாய்ஸ் வந்து ப்ரோக் ஆகி இருக்குது. அவருடைய ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப பேல் ஆயிடுச்சு. பேல்னா ஹேவ் ஆல்ரெடி ஸ்டடி வாட் இஸ் மீன் பை பேல் இன் 11th standard ஃபர்ஸ்ட் லெசன், ரைட்? யா, லைக் வெளிரி போய் ஃபேஸ்லாம் வந்து பயத்தில் வந்து லைக் ஷாக்டு அண்ட் ரொம்ப பேலாக இருக்குது. அண்ட் ஹி ட்ரெம்பிள்டு வித் ஃபியர். ட்ரெம்பிள்டு மீன்ஸ் லைக் அவர் கை கால்லாம் வந்து ஃபியரில் வந்து நடுங்குது, ஆஸ் தோ ஹி வென்ட் கில்ட்டி. ஸோ உண்மைக்கே வந்து தப்பு பண்ணவங்களுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் அவருக்கு வருது. ஆல் பிகாஸ் he was afraid because they found the knife from his bag. Okay, so definitely அவங்க வந்து இவரை தான் சஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு இவருக்கு புரிஞ்சிருச்சு. பட் he could not find the truth and tell the truth to them. Even if he told the truth, they would not believe him. Okay, so that's the situation. The police officers ordered the soldier to bind Aksinov and put him into the cart. ஸோ வந்து சீக்கிரம் வந்து அவரை வந்து கட்டி அந்த காட்டில் வந்து போடுங்க, லைக் நம்ம போலீஸ் ஸ்டேஷன் கொண்டு போக, லைக் போலீஸ் ஸ்டேஷன் மாதிரி in those time. ஓகே, as they tied his feet together. ஸோ அவங்க முந்தி மாதிரி வந்து இப்போ மாதிரி வந்து லைக் ரொம்ப டீசெண்டாலாம் வந்து திருடங்களை இல்லை கொலைக்காரவங்களை வந்து கூட்டு போக மாட்டாங்க. ஸோ இந்த டேஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஃபீட்டை, அதாவது கால் ரெண்டே கட்டி தூக்கி என்ன பண்ணுறாங்க அந்த காட்டுக்குள்ளே போட்டு, காட் மீன்ஸ் அந்த வண்டியில் போட்டு அக்சினோவை வந்து கொண்டு போயிடுறாங்க. crossed himself and wept. ஸோ இவர் வந்து அக்சினோ வந்து உள்ள அவர் தூக்கி போட்டோன்னே இவருக்கு என்ன பண்ணன்னு தெரியாமல் பயத்தில் அண்ட் he was crying because அவர் என்ன சொன்னாலும் இவங்க வந்து நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ he don't know what to do and he started crying. Okay, and wept means he cried. His money and goods were taken from இவருடைய காசு, இவருடைய லைக் திங்ஸ், இந்த விற்கிறதுக்காக கொண்டு போன திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து they took. Okay, and he was sent to the nearest town and imprisoned there. ஸோ பக்கத்து டவுனுக்கு கொண்டு போய் அவரை வந்து இம்ப்ரிசன் பண்ணி வச்சிடுறாங்க. என்கொயரிஸ் as to his character were made in Vladimir. ஸோ என்கொயரி பண்ணுறாங்க விளாடிமிர் பற்றி, சுற்றி முற்றி இருக்கிற அவருடைய டவுனில் விளாடிமிரில் இருக்கிற மித்த பேட்ட எல்லாத்துலேயுமே வந்து அதர் இன்ஹாபிட்டன்ஸ்ட்ட. The merchants and the other inhabitants of the town said that in former days he used to drink and waste his time, but that he was a good man.
இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இன் தோஸ் டேஸ் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடிலாம் வந்து இவர் குடிச்சிட்டு வந்து இப்படி வந்து இருப்பார். ஸோ இவரோட டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பார். ஆனால் வந்து இவர் நல்லவர் தான் அப்படின்ற மாதிரி சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து சொல்கிறாங்க. அண்ட் த ட்ரையல் கேம் ஆன், அந்த வழக்கு வந்து லைக் வருது விசாரிக்கிறதுக்கு. he was charged with murdering a merchant from Ryzen. ஸோ ரைசன்ற இடத்துல இருக்க மர்ச்சண்ட்டை வந்து கொன்னுட்டதா வந்து இவங்க வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க. அவர்கிட்ட வந்து 20,000 ரபிள்ஸை வந்து இவர் திருடினதாகவும் கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க. ஹிஸ் ஒய்ஃப் வாஸ் இன் டிஸ்பேர். அவருடைய ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப டிஸ்பேரில் இருக்காங்க. டிஸ்பேர் மீன்ஸ் லைக் வெரி ஹோப்லெஸ் ஸ்டேட் அண்ட் சோகத்தில் சேட் அண்ட் டிட் நாட் நோ வாட் டு பிலீவ். ஸோ இவங்களுக்கு யாரை பிலீவ் பண்ணுறதுனே தெரியல. ஏன்னா இவங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து பேட் ட்ரீம் வேற வந்திருக்கு. அவருடைய ஹஸ்பண்ட் உண்மைக்கே வந்து பணத்துக்காக கொண்டுட்டாரான்னு கொல்லலையான்னு கூட இவங்களுக்கு தெரியல. பிகாஸ் அவர் வந்து குடிச்சிட்டா என்ன பண்ணுவார், அவர் வந்து கொஞ்சம் ரைட்டஸாக சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாருன்னு ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ ரைட். ஸோ ஷி வாஸ் வெரி கன்ஃபியூஸ்டு. ஹர் சில்ட்ரன் வேர் ஆல் குவைட் ஸ்மால். அவங்களுடைய சில்ட்ரனும் வந்து ரொம்ப குட்டி பிள்ளைங்க. ஒன்று வந்து லைக் ஒன் பேபி வந்து அவங்க வந்து வச்சுருக்காங்க கையில். லைக் ஒன் வாஸ் த பேபி அட் ஹர் பிரெஸ்ட், ரொம்ப சின்ன குழந்தை. அண்ட் டேக்கிங் தம் ஆல் வித் ஹர் ஷி வென்ட் டு த டவுன் வேர் ஹர் ஹஸ்பண்ட் வாஸ் இன் ஜெயில். ஸோ இந்த பிள்ளைங்க எல்லாத்தையுமே வந்து கூட்டிகிட்டு அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு டவுனில் ஜெயிலில் அடைச்சி போட்டிருக்காங்கல்ல. ஸோ ஷி வென்ட் தேர் டு மீட் ஹிம். At first she was not allowed to see him. But after much begging she obtained permission from the officials and was taken to him. That this needs no explanation. And first வந்து இவங்க வந்து அலோவ் பண்ணலை. பட் ரொம்ப வந்து இவங்க வந்து பெக் பண்ணி கெஞ்சி கேட்டுட்டதுனால they allowed his wife to see Aksionov. And when she saw her husband in prison dress and chains, like அந்த சங்கிலியாலையும் அந்த prison dressலையும் பார்க்குறப்ப shut up with thieves and criminals கூட வந்து அவங்கள அடைச்சி போட்டுக்கிறத பார்த்த உடனே இவங்க மயக்கம் போட்டு she fell down and did not come to her senses for a long time. ரொம்ப நேரத்துக்கு வந்து அவங்க வந்து சுயநினைவிலே இல்லாமல் மயக்கம் போட்டு she fainted and she fell down. Okay, then she drew her children to her and sat down near him. Then அப்புறம் நினைவு கொஞ்சம் கான்ஷியஸ்னஸ் வரவும் she went near him and asked him. அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க, வீட்டில் நடந்தது எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்கிறாங்க. அண்ட் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட எல்லாம் கேட்குறாங்க. அப்புறம் இவரும் வந்து நடந்தது எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்கிறாரு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு his wife is asking. And we must petition the Tsar not to let an innocent man perish. நம்ம வந்து பெட்டிஷன் அனுப்புவோம் ஜார்கிட்ட. ஜார் அப்படின்னா யாருன்னா எம்பரர், அதாவது ரஷ்யாவோட எம்பரர் தான் வந்து ஜார்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இல்லாட்டி அதாவது ஒரு டவுனுக்குன்னு ஒரு அஃபீஷியல் இருப்பாங்களா, கவர்மெண்ட்னால வந்து லைக் ஃபிக்ஸ் பண்ண அஃபீஷியல்ஸ், அவங்களையும் வந்து ஜார்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க தான் வந்து இந்த கேஸை டீல் பண்ணுறவங்க. ஓகே, ஸோ அவங்ககிட்ட வந்து நம்ம பெட்டிஷன் லைக் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல் மாதிரி. ஸோ அவங்ககிட்ட வந்து நம்ம பெட்டிஷன் கொடுப்போம். பெட்டிஷன் கொடுத்து நம்ம வந்து இந்த கேஸை வந்து நல்லா வந்து நடத்த சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they are telling. இவங்க ஒய்ஃபும் வந்து ஆல்ரெடி ஜாருக்கு வந்து பெட்டிஷன் அனுப்பிச்சிட்டாங்க. ஆனால் அது அக்செப்ட் ஆகலை. பிகாஸ் வந்து அவருக்கு எதிரான அந்த விட்னஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இவருடைய பேக்கில் தான் வந்து த நைஃப் இஸ் தேர் விச் கண்டெய்ன்ஸ் தி பிளட் ஆஃப் தட் blood. Okay, it is blood stained. and இவருடைய பேசுறது வந்து ரொம்ப இவர் ஸ்டாமர் பண்ணி பேசினதுனால வந்து டெஃபினட்டாக அவர் தான் வந்து தப்பு செஞ்சுட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு everyone declared. ஸோ பெட்டிஷன் அனுப்பியும் வந்து அது அக்செப்ட் ஆகலை. Aksionov did not reply but only looked downcast. அவருக்கு என்ன சொல்லணுன்னே தெரியல. ரொம்ப டெப்ரெஸ், டவுன் காஸ்ட்னா ரொம்ப சோகமாக டிப்ரெஷனில் வந்து இவர் வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து இருக்கிறாரு. Then his wife said, it was not for nothing I dreamt your hair had turn grey. You remember நான் சொன்னேன்ல, எனக்கு வந்து கனவு வந்துச்சு உங்களுடைய ஹேர் வந்து கிரே கலரில் மாறி நீங்கள் வீட்டுக்கு வர மாதிரி. நான் சொன்னப்பே நீங்கள் கேட்டிருக்கணும். You should not have started that day and passing your fingers through his hair, she said. One year tell your wife the truth. Was it not you who did it? ஸோ அவங்களே வந்து லைக் அவங்க ஒய்ஃபே வந்து சந்தேகப்பட்டு உண்மையை சொல்லுங்கள், நீங்கள் தான் கொன்னீங்களானே கேட்டுட்டாங்க. ஸோ அவங்க ஒய்ஃபும் நம்பலை. ஏன் அப்படின்னா லைக் இவருக்கு அகெயின்ஸ்டாக எல்லா விட்னஸ்மே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அண்ட் இவருக்கு அந்த ட்ரிங்கிங் ஹேபிட் வந்து இருந்ததுனால no one is believing him, even his wife. Okay, so you too suspect me, said Aksionov, and hiding his face in his hand he began to weep. ஸோ நீ கூட என்ன நம்பலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை வந்து கண்ணை வந்து மறைச்சிட்டு ஃபேஸை மறைச்சிட்டு he started weeping. Weep means crying. Then a soldier came to say that the wife and children must go away, and Aksionov said goodbye to his family for the last time. Okay, so then officers வந்துட்டு அவ்வளோதான், நீங்கள் இனிமேல் பார்க்கக்கூடாது போங்கன்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ for the last time, like he saw
his family and went. Okay, so கடைசியாக ஒருக்க வந்து அவரோட ஃபேமிலியை பார்த்துட்டு இவர் வந்து லைக் கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க for putting him in the prison. Okay, so yeah, I think today this class is enough, and we will know, or we will read the remaining story in the next class. Okay, so I am also very much curious to know who really killed that merchant and why the merchant was killed, and yeah, இவருக்கு என்னாச்சு, இதுக்கப்புறம் வந்து உண்மையான லைக் கில்லரை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்களா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அண்ட் யா, டுடே ஹோம்ஒர்க் வந்து ஜஸ்ட் இந்த ஸ்டோரி வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் அகெயின் வந்து ரீகால் பண்ணுங்கள் அண்ட் ரீட் தட் supplementary reader entirely. Okay, and up to where we finished, sorry. Okay, so yeah, this is the end of today's class, and we will see the remaining thing in the next class. Bye students, take care.